नमस्कार पिलामाने ओडिशा पाठशाला चैनल को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। पूर्व क्लास रे आपण मानक कही टीजीटी ओडिया ओएफएस सिलेबस विषय आपन को अवगत करी तार आज फास्ट क्लास आम स्टार्ट करवा। कवि सम्राट उपेन्द्र भंजक ऊपर फास्ट काव्यटी कौन थिला कटि ब्रह्मांड सुंदरी। कटि ब्रह्मांड सुंदरी कवि किए थिले कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। तेणु कवि सम्राट उपेन्द्र भंजक विषय किसी तथ्य आम जाना कारण काव्यटी तो आम निहाती पढ़ा किंतु ता पूर्वर आम तार कौन कवि परिचय विषय भी जाना निहाती दरकार कारण कवि परिचय भी क्वेश्चन आसूँ से कवि सम्राट केवल खाली कटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्य लिखि ना आउ बहुत किसी काव्य लिखिं ता विषय भी किसी जाना निहाती दरकार। तेणु आज प्रथम स्टार्ट करवा कवि सम्राट उपेन्द्र भंजक विषय। फास्ट तांकर जन्म वृत्तांत विषय जाना केउठी से जन्मग्रहण करथिले पिता किए पितामह किए सब विषय टिके जाना निहाती दरकार। तेणु फास्ट पढ़ा कवि सम्राट उपेन्द्र भंज रीति जुगर जड़े प्रमुख कवि थे। से क्यों जुगर कवि थे रीति जुगर जड़े प्रमुख कवि थे। तेणु से आधुनिक गंजाम जिला भंजनगर अंचल घुमसर नामक प्राचीन राज्यर नीलकंठ भंजकर ज्येष्ठ पुत्र भाव 1680 ख्रीष्टाब्द कोलाडगढ़ जन्मग्रहण करथिले। से कौन जन्मग्रहण करथिले ना गंजाम जिलार घुमसर नामक जगह स्थान रे जन्मग्रहण करथिले। और पिता थिले नीलकंठ भंज। पिता तो नीलकंठ भंज थिले। पितामह किए थिले पितामह थिले धनंजय भंज थिले पितामह। एटा तो आम जन्म वृत्तांत विषय जानले तापर आउ किछि जानिबा कारण कवि उपेन्द्र भंज को आम जाने कवि सम्राट बोली कह जाए। से कवि सम्राट उपाधिटा कवि सम्राट बोली मिलता। तेणु खाली कवि सम्राट उपाधि मिलनी आहरी किछि उपाधि मिली से कौन कौन उपाधि मिली ता विषय जानिबा। फास्ट मिली वीरवर उपाधि तापर मंगराज उपाधि कवि सार्वभौमत्व उपाधि कवि कुलकेशरी उपाधि कवि सम्राट उपाधि कवि फास्ट हूँ वीरवर उपाधि। वीरवर उपाधि केमती मिलला ता पाई भी गोटे स्टोरी अच्छी है जानिबा केमती वीरवर उपाधि मिलला किए देथिले वीरवर उपाधि पुरीर गजपति दिव्य सिंह देव तांको वीरवर उपाधि देथिले। केमती देथिले ता विषय टिके कहबी जानिबो सुन। सेतबेले रीति जुगर उपेन्द्र भंज जड़े प्रमुख कवि थे। से सारा ओडिशा रे बेस परिचित थे। सेतबेले पुरी रे तत्कालीन राजा थे किए गजपति दिव्य सिंह देव। से जेतबेले जानिले ओडिशा रे जड़े कौन बहुत प्रसिद्ध जड़े कवि अछंती। तेणु से तांको दरबार को डाकी पुरी को से डकाई पठाई निमंत्रण सम्मानित करने निमंत्रण करथिले। तापरे उपेन्द्र भंज तांको अनुरोध रक्षा करी से पुरी को आसते पुरी को श्री जगन्नाथ को भी दर्शन करथिले और तांको राज्य दरबार रे जाइए सुंदर भाव कविता सुंदर भाव काव्य परिवेषण करथिले। ताहापरे कौन राजा तांको खुशी होई सम्मानित कले और तांको सेठी वीरवर उपाधि रे भूषित करथिले। एटा होचे गजपति दिव्य सिंह देव तांको वीरवर उपाधि रे भूषित करथिले। सेमति आउ किछि तांको मिलिछि उपाधि गुडी तांको मंगराज कवि सार्वभौम कवि कुलकेशरी कवि सम्राट। तापरे हम जानले तांको उपाधि तापरे जीवा तांकर विवाह 18 वर्ष बयस रे से विवाह करथिले। क्या विवाह करथिले ना नयागढ़ राजा पुरुषोत्तम मांधातांकर भौणी नयागढ़ जड़े राजा थिले पुरुषोत्तम मांधाता तांकर भौणी जड़े थिले लावण्यवती। लावण्यवती सहित तांकर प्रथम विवाह होइतिला। तापर लावण्यवती सहित विवाह होइतिला। लावण्यवती वियोग पर तांकर द्वितीय विवाह है कटि ब्रह्मांड सुंदरी सहित तांकर विवाह होइतिला। तर कटि ब्रह्मांड सुंदरी उपेन्द्र भंज को काव्य लिखबार बहुत साहय करते। तापर से बहुत सुंदर सुंदर काव्य लिखिले। लावण्यवती लिखिले कटि ब्रह्मांड सुंदरी लिखिले वैदेहीश विलास लिखिले। सेमती उपेन्द्र भंज सर्वमोट 52टी ग्रंथ लिखिले। किंतु से समय रे
କ'ଣ ସେଇ ସମୟରେ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର 52ଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ଯାକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। କେବଳ 20ରୁ 25ଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଉଛୁ। ସେଇ ମଧ୍ୟରୁ କିଛିଟା ଗ୍ରନ୍ଥ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ରଚନାବଳୀ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ବ ଆଦ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ, ତେଣୁ ତା'ର ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ। ଏମିତି ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ। ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ କେମିତି? ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ସ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ। କଳା କୌତୁକ ସେମିତି କରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କଳା କୌତୁକ। ତାର ସବୁ ପ୍ରଥମ ଉକ୍ତିଟି ତା'ର ହେଉଛି କରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି। ସତୀଶ ବିଳାସ। ସତୀଶ ସେମିତି ଆରମ୍ଭରୁ ସ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସବୁ। ତାପରେ ଦମୟନ୍ତୀ ବିଳାସ ଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେମିତି ପଦ୍ମାବତୀ ପରିଣୟ ପରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତାପରେ କଟିବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ଲେଖିଥିଲେ। ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ କଟିବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, ରସିକ ହାରାବଳୀ, ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ବନ୍ଧଦ୍ୱୟ, ବ୍ରଜଲୀଳା, ରାସଲୀଳା, ଅଭିଷେକ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ କାବ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ। ତାପରେ କଟିବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ତ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ତା ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ସେଇଟା ଜାଣିବା କେମିତି କଟିବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ସେ କେମିତି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, କାହା ପାଖରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବିବାହ ସବୁ ଏଠି କଟିବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତା ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିବା। କେବଳ କଟିବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆମେ ତ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦଟା ପଢ଼ିବା, କିନ୍ତୁ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଧାରଣା ନେବା କ'ଣ ଅଛି, କଟିବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କବି, କେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା। କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା, କାବ୍ୟଟିର କବି ଚମ୍ପାନଗରୀର ରାଜା ବିଶ୍ୱାସନନ୍ଦଙ୍କ ଏବଂ ରାଣୀ ବିଚିତ୍ରକଳାଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଉଛି କଟିବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ। କଟିବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କିଏ ନା, ଚମ୍ପାନଗରୀର ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ବିଶ୍ୱାସନନ୍ଦ ଏବଂ ରାଣୀ ବିଚିତ୍ରକଳାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଥିଲେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି କଟିବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ। ସେ ଦେଖିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ରାଜାରାଣୀ ଝିଅକୁ କେମିତି ଲାଳନ ପାଳନ କଲେ, କଟିବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କବି। ସେ କଟିବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀକୁ କେମିତି ରାଜାରାଣୀ ଲାଳନ ପାଳନ କଲେ, କିପରି ତା'ର ଲାଳନ ପାଳନ କରେ, କିପରି ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଲେଖାଛି। ଏସବୁ କଥା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଳଙ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ କବି ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପାଟଳୀପୁତ୍ରର ରାଜପୁତ୍ର, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଗଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ, ସେ କାହାକୁ ବିବାହ କଲେ, କେମିତି ବିବାହ କଲେ, ତାହାକୁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପାଟଳୀପୁତ୍ରର ରାଜପୁତ୍ର ପୁଷ୍ପକେତୁ, ସେ କାହାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ନା, ପୁଷ୍ପକେତୁଙ୍କୁ କଟିବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେ ପାଟଳୀପୁତ୍ରର ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଚମ୍ପାନଗରୀର ରାଜ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ପାଟଳୀପୁତ୍ରର ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପକେତୁଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତା ବିଷୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ସେ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ତାପରେ ସେ କଟିବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ସେ ଦୁଇଟି କାବ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ରସ ଅଳଙ୍କାର ଛନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କଟିବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀଟି ମଙ୍ଗଳା ଗୁଜରୀ ରାଗରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। କେଉଁ ଗୁଜରୀ ନା, ମଙ୍ଗଳା ଗୁଜରୀ ରାଗରେ ରଚିତ ହୋଇଛି କଟିବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀଟି। ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର, ରସଭାବ ଓ ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା କାବ୍ୟଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇପାରିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ସେ କେବଳ କଟିବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବି ଲୀଳା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଧାମ ବିଷୟରେ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ବିଷୟରେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ, କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦେହ ରୂପୀ ଆମର ପୁରୀ ଧାମରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ, କେମିତି ସେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କେମିତି ସମ୍ପର୍କ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା ଚରିତକୁ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ରୂପାୟିତ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଛାନ୍ଦ ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ବିଷୟଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ, କିପରି ଜଗନ୍ନାଥ
ଓଡ଼ିଶା ଭୂମିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିପରି ସେ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ ବିଷୟରେ ତା ବିଷୟରେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀଟିକୁ ଆମେ ତାର କିଛି ଆମେ ଜିଷ୍ଟ ମାନେ କିଛି ଆମେ ସାରାଂଶ ଜାଣିପାରିଲେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦଟିକୁ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆଗେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ମୁଁ ଯାହା ବି କ୍ଲାସ୍ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ନିହାତି ଆଣିବି। ତେଣୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।